ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യുവാലിറ്റി തിയറാണ്. ഡ്യുവാലിറ്റി തിയറംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എ ന്യൂ ഗിവൺ ബൂളിയൻ റിലേഷൻ we can derive another relation by changing each OR sign into AND sign, by changing each AND sign into OR sign and complementing each A0 and 1. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ, then we can construct another boolean expression from the given expression by changing by following certain conditions, or by changing certain or by operating certain performance on the boolean expression. And the performances are, first of all, you have to change all the OR sign into an AND sign. Suppose we have A or B, then that you have to change into A and B. Then all AND sign has to change into OR sign, and along with that what we have to do is that and complementing each 0 and 1. If it is given as A or B is equal to 1, then the duality says that according to the duality equation corresponding to A or B equal to 1 is A and B equal to 0. Similarly, for as an example, we can see certain relations for this. Suppose we have the relation, we have already seen the relation A or 0 is equal to A. This relation, this general result for the Boolean expression. Then the dual expression for this is A and 1 is equal to A itself. That is, process performed here are this OR sign is changed into, or this plus sign it is changed into AND here. Then this 0 has been changed into 1 here. Then another relation we have A and 1 equal to A, and that changes into A or 0 is equal to A. The Boolean expression, the corresponding Boolean relation, duality equation for A or 1 is A and 1 is equal to A becomes A or 0 is equal to A. Then another corresponding equation we have, suppose we have the relation A into B or C, A and B or C, then that we have the expansion of that is AB or AC, and the corresponding duality expression is A, then this AND sign becomes OR sign here, then B or C becomes BC here. So A and B or C becomes A or BC. Then on the right hand side, first of all we have AB, so that AB becomes A or B, then AC becomes A or C, then in between we have a plus sign, and that has to change into AND sign. So the duality expression for AB or AC is A or B at A or C, or A plus B into A plus C. This is also a new Boolean relation, and this new Boolean relation obtained by the duality transformation, it is also a valid Boolean expression. And so by you can check the whether this equation is true or not by putting values for A and B, or constructing the Boolean the truth table for each of the expression. You can find out that both the equations are the same, or both of them are true. Then we have certain relations here. First of all, A or B equal to B or A, that changes into the dual expression AB equal to BA. Then A or B or C equal to A or B or C, that becomes here A into BC equal to AB into C. Then A into B plus C becomes AB plus is equal to AB plus AC, that becomes A plus BC is equal to A plus B into A plus C. Then another expression A or 0, that is equal to A, and that here becomes A and 1 is equal to A. Then A or 1 equal to 1, that becomes A and 0 equal to 0. A or A equal to A becomes A into A equal to A. Then A or A complement is equal to 1 becomes A and A complement equal to 0. And here we have A double complement equal to A. In this case also it is A double complement is equal to A.
Then we have the another expression A or B whole complement equal to A complement into B complement. That is the De Morgan's theorem, and this changes into AB whole complement equal to A complement or B complement. So we can say that the De Morgan's theorem, one is the dual expression of the other. Then we have A or AB equal to A. We can see here we have A or AB. So you can write like this: it is equal to A into 1 plus B. 1 plus B is always 1. So it is equal to A. So that is a Boolean expression. A into 1 plus B, that is equal to A into 1. A into 1, that is equal to A. So that is the expression given here, A or AB equal to A. Then that expression changes into A into A plus B is equal to A. Then another expression is A or A complement B is equal to A plus B, and that changes into A into A complement plus B, that is equal to AB. So these are some examples for the dual expression for a given Boolean expression. Next, we have to deal with the sum of products method, and the purpose of this method. Suppose we have we have to construct or we have to design a circuit which satisfies certain truth table, or suppose we have a digital design, or we have to design a digital circuit, and we have the truth table for such a circuit is already given with a desired output conditions. That is for certain input condition the output is 0, and for certain other input informations the output is 1, etc. That means the truth table for a given logic circuit is given, and from that truth table, suppose we want to construct or we want to design a logical circuit or digital circuit, you have to use certain methods, and one of the method for using that is the sum of products method. That is, one starts with constructing a truth table with a desired output 0 or 1 for each input condition, and once the truth table is constructed, it is transformed into an equivalent logical circuit, and the method adopted, one of the method adopted is the sum of products method. So now you can see a table here, a truth table. So in this truth table, for the condition A0 B0, the output is 1, and for this one you can see this is not the a basic gauge which we have already discussed. That is all the input combination. For all the input combinations, the output is 1 here, for 0 0 0 1 1 0 1 1, etc. And suppose we want to construct a circuit by satisfying these input conditions, what we have to do is that first of all we have to write the fundamental product corresponding to each input condition. Fundamental product for each input condition. So now the method for writing the fundamental product is that, suppose we have the condition A0 and B0, then the fundamental product corresponding to that condition can be written as A complement, B complement. So here one of the input is A and the other input is B, and in both cases, that is A0, B0 means in the fundamental product method, A complement is 0 and B complement is 0, or the fundamental product corresponding to this is A complement into B complement. And by following the same method, we can write 0 1 as A complement B. Then 1 0 as, you can write it as AB complement. Then 1 1 we can write it as AB. Now we have written all the fundamental products corresponding to the given inputs. Now the next purpose or is to construct നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് മാറ്റാമെന്നതാണ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു A കോംപ്ലിമെൻറ്റ് B കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് വൺ A കോംപ്ലിമെൻറ്റ് B, തേർഡ് വൺ A B കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ A B എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ ഈ ഒരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് കണ്ടീഷൻസിനാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കും. ഏതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സിന് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുന്നതെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ y വാല്യൂസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് y എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് a കോംപ്ലിമെൻറ്റ് b കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് a കോംപ്ലിമെൻറ്റ് b പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി. അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസിനും ഔട്ട്പുട്ട് 1 വന്നുകൊണ്ട് ആ 1 വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ഓരോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ഈച്ച് വൺ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നത് ഓർ സൈനാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് മെത്തേഡ്. സോ ദ ടോട്ടൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് a complement b plus a b complement plus a b. Okay, so this is the Boolean expression corresponding to this given truth table. Now we can easily construct the design the logical circuits are satisfying these conditions. So how can we construct this Boolean expression? So first of all we have two inputs, a we have, b we have. Then so from here the first fundamental product is a complement b complement. So a complement, in order to obtain a complement b complement, what we have to do is that we have to take a here and suppose we give it to the NOT gate, you will get a complement. Then you can give b to another gate, NOT gate, you will get a b complement. So this is a complement and b complement. Then this a complement and b complement should have to be ANDed. That is both of them are given to which gate? An AND gate. Then the first part is over, it is a complement b complement. So in order to express the first fundamental product we have designed the logical circuit. Similarly you can construct from the given a input, b input, etc. So from already drawn a and b, the second one is a you have to complement, then b as itself. So this is a and this is b, then both of them are given to an AND gate. So this is all these are finally all these are added up to obtain the final product that we can see in the next example. Now suppose you are provided with a 3 input gate, 3 input truth table. Then the possible fundamental products in this are the possible values of the inputs are a0, b0, c0. So the corresponding fundamental product is a complement, b complement, c complement. Then for a 0, 0, 1 it is a complement, b complement, c. Then for 0, 1, 0 it is a complement, b c complement. 0, 1, 1 it is a complement, b c. Then for 1, 0, 0 it is a b complement, c complement. Then for 1, 0, 1 it is a b complement, c. Then the next one 1, 1, 0 it is a b c complement. Then for the last one 1, 1, 1 the fundamental product is a b c. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിൾ തന്നിട്ട് 3 ഇൻപുട്ട് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രൂത്ത് ടേബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സിനാണ് ഇവിടെ 1 ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. സോ ഫോർ 0, 1, 0ക്ക് 1 ആണ്. 0, 1, 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ സോ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്ത ഏത് ഔട്ട്പുട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1, 0, 1ന് 1 ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. 1, 0, 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയും എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ആണ്. അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി. സോ അനദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 1, 1, 0 ആണ്. 1, 1, 0 അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 ആണ്. 1, 1, 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്.
അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ABC കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ദെൻ അടുത്ത വന്നത് 1 1 1. അതിന് 1 1 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ABC. അപ്പോൾ ഈ 4 ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സിനുമാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ y is equal to you can sum all these fundamental products. That is total y is equal to A complement B C complement plus AB complement C plus ABC complement plus ABC. സോ നമുക്ക് ഫൈനൽ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ടേമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് എയും ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എ എടുത്തിട്ട് അതിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അതായത് ABC. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് ഈക്വലാണ്. അതുപോലെ ബി എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിനെ നമുക്ക് നോട്ട് ഗേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആൾസോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിളായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അത് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിയും കൂടെ ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കാണ്, 3 ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ബി വന്നിട്ടുണ്ട്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിരിക്കുന്ന ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. തേർഡ് വൺ വന്നിട്ടുള്ളത് സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട്, ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്, ദെൻ സി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബി വന്നിട്ടുണ്ട്, സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും സി ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ 4 എണ്ണം കൂടെ ഓർ ഗേറ്റിലേക്ക്, ഒരു 4 ഇൻപുട്ട് ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 ഇൻപുട്ട് ഓർ ഗേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് y is equal to എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ദെൻ ഓർ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി, ഓർ എ ബി സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഓർ എ ബി സി പറയുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രൂത്ത് ടേബിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വരച്ചു നോക്കാം. യു ട്രൈ ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ചെക്ക് ദ ആൻസർ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. This is the circuit for y, for the equation which we have already given. ഇനി നമ്മൾ വൈയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഈ വൈൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷനെ, ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ, ഗിവൺ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഗേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ. കാരണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു യൂസ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഗേറ്റ് ഫ്രോം ദ ഗിവൺ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗേറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എയും വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ബിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റും എ ബിയും കൂടെ ഓർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൈൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ എ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഗേറ്റാണ് നമുക്ക് 2 ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. എ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ്. എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ആണ്. ബി ഓർ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, അത് 1 ആയിരിക്കും.
സോ ടോട്ടൽ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ്? എക്ക് ഈക്വലാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദിസ് ഗേറ്റ് ബൈ യൂസിങ് 2 AND ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് OR ഗേറ്റ്, നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, so in this case y is equal to a itself. Y is equal to a itself. So by simply connecting a or by taking a terminal from a itself, from the input a itself, we will get the output. So അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സി പ്ലസ് ബി ഡി പ്ലസ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് തന്നെങ്കിൽ, ബൈ യൂസിങ് ദിസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് എ ബി ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ ബി ഹിയർ, എ സി ഹിയർ, ബി ഡി ഹിയർ, ദെൻ സി ഡി ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ. ദെൻ അതെല്ലാം ഓർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can see 4 gates are here. So this is the final expression which we have already discussed. That is y is equal to ab, y is equal to ab plus ac plus bd plus cd എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റ് ആണ്. ഇനി ഇതേ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സപ്പോസ് ബിഫോർ designing the circuit we are modifying the circuit as. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ 2 ടേമിൽ എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 ടേമിൽ എ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേമിൽ ഞാൻ എ പുറത്തെടുത്തു. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിൽ ഡി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എന്തായിട്ട് മാറി? ഇവിടെ ബി പ്ലസ് സി കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി 4 ടെർമിനൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എയും ഡിയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർ ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബിയും സിയും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഡി കിട്ടും നമുക്ക്, ഇവിടെ ബി പ്ലസ് സി കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്തു. എ പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സെയിം ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ 2 ടൈപ്പ് ഗേറ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 5 ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സെക്കൻഡ് സിംപ്ലിഫൈഡ് എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഓൺലി വി യൂസ്ഡ് 3 ഗേറ്റ്സ്. സോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്പർ ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ലോജിക് സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ദി ലോജിക് ഗേറ്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വി ഹാവ് ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വി ഹാവ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ഡി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി ഡി പ്ലസ് എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 15 ഇൻപുട്ട് ഗേറ്റ് ലീഡ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ എയും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റും സി ഡിയും കോമൺ ആണ് 2 അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ബി ഓർ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും. ദെൻ ഈ ഒരു ടേം എക്സ്ട്രാ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി ഓർ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഓർ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ ഈ ഗേറ്റിനെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ഡി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ദെൻ എ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡി. അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 15 ഗേറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓൺലി 9 ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗേറ്റിനെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ തന്ന് ഗേറ്റ് ചെയ്ത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അതിനാദ്യം നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിളിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മെത്തേഡിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ദെൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ദ എക്സ്പ്രഷൻ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വിത്ത് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്. Okay, so that is about the sum of products method.